अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल ने? ठीक हो भाई? मेरे एक गल मेरी हमेशा याद रखना कि अल्लाह एक है, उनका कोई शरीक नहीं, बस वही बस के लायक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और आखिरत पे ईमान रखना ये ईमान वालिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ईमान ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ पे जो ईमान है ना, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰਤ ਤੇ ईमान ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ और हिसाब किताब होना है, जो ईमान रखदा है वो कदी भी गलती नाल भी नहीं उधर जा सकदा। शैतानी रस्ते ते वो कदी नहीं जाएगा। हाँ, अल्लाह हालांकि अगर उनके कोल कोई गलती हो जावे, ठीक है, और जदों उन्हें याद आवे कि यार मैथों ये गलती हुई है और किसी इंसान नाल कोई ज्यादती हुई है या कोई भी गलती हुई है, उस गल की माफ़ी ज़रूर मंगेगा और फौरी तौबा तैब हो जाएगा। अगर किसी इंसान का दिल दुखाया तो वो उस इंसान को भी जाते माफ़ी मंगेगा जो आखिरत ते ईमान रखता है। ते कल्ला मुसलमान घरे पैदा होना ये गल नहीं दी, गल हैगी ईमान ते कायम होना। इस तरीके ते यहूदियां दे घरे भी बच्चे पैदा होंदे, हिंदुआं घरे भी होंदे, मुसलमानां घरे भी होंदे ने। अल्लाह ताला उन्नी देर उस बंदे ते अजाब नहीं करदा जिन्नी देर अल्लाह ताला अपना पैगाम उंदे तिकर नहीं पहुंचा देंदा। पैगाम अल्लाह ताला हर इंसान तिकर पहुंचांदा है, भावें दुनिया दी जेड़ी नुक्कर ते मर्जी होवे। ठीक है। इस गल दी उन्नी देर अल्लाह ताला किसी कौम ते अजाब नहीं करदा जिन्नी देर अल्लाह ताला अपना पैगाम उस कौम ते ना पहुंचावे, सीधा रस्ता ना दसे। जिस तरीके फिरौन नूं मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने भेजा कि जा मेरा पैगाम दे। ठीक है। ते मुसलमान जे अगर गलत करदा है तो अल्लाह ताला उन्हां नूं किसी फिरके च मुतला करते ते मोहर कर दिंदा है। जे किसी यहूदी दे घरे कोई बच्चा पैदा होंदा है, किसी ईसाई घरे पैदा है, किसी बुत परस्त घरे पैदा होंदा है या किसी काफिर घरे पैदा होंदा है, अल्लाह ताला पैगाम अल्लाह दा पैगाम उस उंदे तिकर जरूर पहुंचदा है। अगर वो ईमान ले आंदा है तो वो ईमान वाला बन जांदा है, जे अगर वो ईमान ना नहीं लिआंदा ते फिर वो उस आदी उलझन विच घिरिया रहिंदा है। ठीक है। इस गल दा जनाब ना अल्लाह हर एक चीज़ ते कादिर है। अल्लाह दिलां दे भेत जानदा है। ठीक है। लेकिन ईमान वाले जेह्ड़े होंदे न ना, ईमान वाले वो आखिरत पे ईमान रखदे न। सब तो वड्डी गल है आखिरत पे ईमान रखना। लेकिन असीं मुसलमान हैं, पढ़ लैन्ने कि असीं आखिरत ते ईमान रखने, लेकिन मेरा भाई आखिरत ते जेह्ड़ा बंदा ईमान रखदा है वो अल्लाह तो डरदा रहिंदा है। वो अल्लाह दा जो कानून है उंदे मुताबिक अपना चलदा है।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਫੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਬਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਿਰਤ ਨਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਾ ਕੇਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੜ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ।